안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨나요? 오늘은 기사를 하나 가져왔습니다. 위안부 문제에 대한 기사였는데요. 지금도 논란이 많이 되고 있는 위안부 문제이지만 듣던 중 반가운 소식으로 아리랑 뉴스를 보다가 우연히 접하게 된 뉴스가 하나 있어서 관련된 기사를 가지고 왔습니다. 독일의 전 수상인 제라드 슈러더 이렇게 읽는 게 맞는지 잘 모르겠어요. 근데 이 전 독일의 수상이 한국에 방문해서 광주에 있는 나눔의 집에 가서 할머니들을 위로하고 그리고 또 일본에게도 자신이 이렇게 한 것처럼 이 피해자 할머니들을 위해서 사과를 하고 보상을 했으면 좋겠다라는 메시지를 전달했다는 그런 소식을 듣고 저는 듣던 중, 이 문제가 아직 해결이 되지 않았는데 듣던 중 참 마음이 따뜻해지는 소식이다 싶어서 이 기사를 가지고 왔습니다. 그래서 영문으로 된 기사인데요. 같이 읽고 하나하나 한 줄 한 줄 같이 의미를 파악해보고 그리고 여러분들도 생각하실 수 있는 시간이 될 것 같아요. 자, 그러면 같이 한번 보겠습니다. Former German Chancellor visits House of Sharing. 전 독일 수상이 나눔의 집을 방문하다. On Monday, former German Chancellor Gerhard Schröder 맞나요? 자, 정정해 주실 분들 밑에다가 써주시고요. 자, 그가 made his way to Gwangju in the southeast of Seoul to pay respect to some special ladies. 월요일엔 독일 전 수상인 제라드 슈러더 이분께서 광주에 방문하셨습니다. 특별한 여성들에게 존경을 표하기 위해서. The grandmothers in the house of sharing are some of the few so-called comfort women still alive today. 자, 이 나눔의 집에 있는 할머니들께서 바로 그분들입니다. 오늘날까지 살아계시는 위안부라고 불리는 They, along with an estimated 200,000 South Korean women, had been forced into sexual slavery for Japanese soldiers at makeshift brothels during World War II. 그들은 누구냐면요. 그 당시에 한 20만 명 정도의 한국인 여성들 중에서 2차 세계대전이 일어났을 때 일본 군들을 위한 교대로 하는 그런 brothel 하면 매춘하는 집이에요. 그 매춘을 위해서 끌려갔던 성노예들이 되어야만 했던 그런 여성들을 말합니다. 자, The comfort women issue is about recognizing the crimes of the past and trying to make amends for them. 이 위안부 여성 문제가 지금 막 주목을 받고 있죠. 과거에 이루어진 범죄다. 그리고 그것을 위한 수정이 필요하다라는 지금 주목이 이루어지고 있는데 Germany has been trying to rectify the crimes of its past, and now the former German chancellor is here to call on Japan to do the same. 독일은 지금 이 과거의 범죄에 대해서 잘못된 걸 바로 잡기 위해서 지금 되게 노력을 해왔고요. 그리고 전 수상인 Chancellor, 그죠? 독일의 전 수상이 지금 일본도 이와 같은 행동을 해야 한다라고 이야기를 하려고 여기에 왔어요. 자, 그리고 전 독일 수상께서 말하죠. I feel terrible to be here. 제가 여기에 있는 게 너무 마음이 아픕니다. I feel bad because I am here with you who have experienced the history of the horrendous war. 제가 너무 가슴이 아픈데 왜냐하면 제가 여기에 있는 이유는 자, 여러분께서 그 끔찍한 전쟁의 경험을 경험하셨기 때문에
그렇습니다. I think the world should know about women who have endured such an ordeal and sacrifice. 저는 생각합니다. 이 온 세상이 모두 그렇게 힘든 고난과 역경 그리고 희생의 시간을 견뎌낸 여러분을 다 알아야 한다고 생각합니다. I want to recommend you for Nobel Prize candidate. 저는 여러분 모두를 노벨 평화상의 후보자로 추천하고 싶습니다. Germany may be one of the most advanced countries in the world. 독일은 전 세계에서 가장 발달한 나라 중에 하나일 수 있습니다. 하지만, but it bears the shameful past of the Holocaust. 하지만 우리는 홀로코스트라는 아주 부끄러운 역사를 지니고 있죠. Granting the grandmothers in the house of sharing a portrait of Anne Frank. The 73-year-old leader drew an analogy between Anne, who kept a diary while hiding from the Nazis during World War II, and the lives of the victims of sexual slavery. 이제 이 독일 수상께서 나눔의 집에 선물도 하나 하셨어요. 나눔의 집에 있는 할머니들께 선물하셨는데 그건 앤느 프랭크의 그림이었어요. 근데 앤느 프랭크는 어떤 분이냐? 우리가 어렸을 때 읽었던 그 안나의 일기라는 그 글을 쓴 분이죠. 2차 세계대전에서 나치로부터 일기를 숨겨야만 했던 앤느 프랭크. 그리고 우리 역사상 아프게도 성노예로 끌려가야만 했었던 그 희생자들. 그 희생자들의 삶, 그 사이에 analogy, 공통점, 유사점들을 그린 그 그림을 선물해 줬습니다. Schroeder said the two cases are different but similar in the sense that the two atrocities should have never happened to women at any time. 이 전 수상께서는 말했죠. 두 가지의 사건은 좀 다릅니다. 하지만 어떤 점에 있어서 같냐면 그 두 가지 모두 전시에 일어나는 끔찍한 일이었잖아요. 그런 것들이 어느 시대에서든 여성들에게 절대로 일어나서는 안 되었던 일이라는 거. 그게 바로 같다라고 이야기를 했어요. Visiting a history museum set up for the women, the veteran politician raised questions about the term comfort women. 이 여성분들을 위해 만들어진 박물관을 방문하고 나서 이 전쟁 참전했던 정치가께서, 즉 전 수상께서 질문을 던졌습니다. 왜 도대체 comfort women이라는 용어가 무슨 의미인지, comfort women, 위안부란 뜻이죠. 이 위안부란 뜻에 대해서 의문을 제기했어요. He says the term is focused on the assailant and the grandmothers should be called the sexual slavery victims instead. 그가 이렇게 말합니다. 그 용어, 위안부라는 용어는 assailant, 어떤 범행을 저지른 사람이란 뜻입니다. 그러니까 그때 범행을 저질렀던 그 일본인 군인들, 그들에게 초점이 맞춰져 있는 용어다. 위안부라는 것은. 그쵸? 그리고 할머니들은 그냥 성노예의 피해자라고 불리워야 한다라고 전 수상께서 그렇게 말을 했습니다. 자, 그랬더니 할머니께서 이렇게 이야기를 합니다. I have seen you kneel down in Poland to apologize on behalf of the Germans. 제가 당신이 폴란드에서 무릎 꿇는 것을 봤습니다. 독일을 대표해서. I think those Jewish grandmas are very blessed. 저는 그때 그 유대인의 할머니들이 매우 기뻐했을 거라고, 감사했을 거라고 생각합니다. I am so lucky to have held your hands. 저는 오늘 이렇게 당신의 손을 잡을 수 있어서 너무 기쁩니다. I have nothing to offer you. 제가 드릴 것은 없지만, but I thank you with all my heart for your visit. 여기를 방문해 주셔서 너무너무 감사하게 생각합니다. 라고 이렇게 말씀하셨어요. There are only 35 surviving victims in Korea.
이제 한국에는 단지 살아계신 분이 35명밖에 없습니다. Offering the grandmothers nearly 9,000 US dollars of donations, the German leader says he wishes for them to keep healthy until they hear an official policy and obtain compensations from Japan. 그 독일 전 수상께서 미국 달러로 9천 달러 정도 되는 금액을 기부를 하셨어요. 자, 그리고 그 전 수상께서 이제 이렇게 말을 하셨습니다. 자, 일본으로부터 공식적인 사과와 보상을 받을 때까지 건강하셔야 됩니다. 라고 말씀을 하셨어요. 차상미 아리랑 뉴스의 차상미 기자님이셨어요. 자, 여러분 지금까지 이 기사 같이 읽어보셨는데 어떠셨어요? 물론 지금 이 문제가 그냥 단순히 누가 잘못했다라는 걸 떠나서 소녀상 설립이랑 함께 여러 가지 의견이 좀 분분한데 그런 상황인 거에 비춰 봤을 때 조금 민감한 문제이기도 합니다만 그럼에도 불구하고 저렇게 독일에서 전 수상이 와서 할머니들 손잡고 위로해 주었다는 거 보았을 때 좀 마음이 많이 따뜻해지는 시간이었습니다. 저에게는. 좀 사건의 잘잘못을 따지는 것도 중요합니다만 저는 적어도 피해자들의 마음을 좀 따뜻하게 어루만져 주는 것이 먼저 이루어져야 되는 일이고 또 제가 직접 그렇게 하지 못한 것에 대해서 저 자신에게 좀 부끄러울 때도 많은데 저렇게 멀리 독일에서 직접 한국 찾아와서 또 할머니들 마음을 위로해줬다는 사실 하나만 봤을 때는 다시 한번 읽어볼 가치가 있다고 또 생각을 했습니다. 그래서 더 많은 사람들과 나누고 싶다는 생각도 들었고요. 또 한편으로는 아직 해결되지 않은 부분이 답답하고 좀 안타깝지만 또 한편으로는 따뜻한 온정을 나누는 사람들이 있구나 라는 생각에 기분 좋게 하루를 마무리하게 되어서 되게 좋네요. 네, 그러면 여러분도 오늘 좋은 하루 보내시고 오늘도 파이팅 하세요. 감사합니다.